A Day in the Ashram. Okay, first introducing to poet. First C.F. Andrews. C.F. Andrews, Fried Andrews. He was born on 1871 to 1940. Was an English priest of the Church of England. He was an educator and Indian freedom fighter. He became a Mahatma Gandhi's closest friend and associated. Andrews reveals his experience while he stayed in the ashram. Shantiniketan was founded by Rabindranath Tagore. See, C.F. Andrews. C.F. means C.F. full form Charles Fried Andrews full name. He was Fried Andrews. He was born on 1871. Yesterday ಅವನು ಬರ್ತಾಗ್ತಾನೆ C.F. Andrews 1871 and he was died 1948 ಅವನು died ಆಗ್ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. Was an English priest of the Church of England. ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು? C.F. Andrews. And he was an educator and Indian freedom fighters. He became a Mahatma Gandhi's closest friend. ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸಹ ಅವನು ಆಗಿದ್ದ. He became a Mahatma Gandhi's closest friend. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ? ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ's ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾರು? C.F. Andrews. And associated Andrews reveals his experience while staying in the ashram. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. And Shantiniketan was founded by Rabindranath Tagore. ಯಾರು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಆಶ್ರಮ ಫೌಂಡೇಡ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ Rabindranath Tagore. Okay, all of you see in the textbook. What cannot picture to style the beauty of Shantiniketan, our poet and teacher whom we call Gurudeva, has named it in his song The Darling of Our Hearts, and it is a worthy of the name. All who have visited the ashram, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. One day in the ashram with the boys that would perhaps best bring home to you its inner beauty. Long before sunrise, like the birds in our own Amloki growers, our boys are awake. The choristers are the first to rise, and they go around the ashram singing their morning, and you can hear the voice in the distance drawing near and near, and then the sound dies away as the chore passes and to another part of the ashram, and they again it come near and near. The beauty of the sounds in the silent morning air and the sense of joy and reverence which it is bring give peace to soul. After the interval, each boy is taken his asan, his square of carpet into the field, and sit down on it is to meditate in his own place alone. Later on, before the school work, bring the boys all stand together in the shade of the trees and singing their hymns. Till about 10:30 the work of the school goes on. We have no classrooms. The boys sit with their teachers in the open air under the tree. There are no longer classes. A group of 8 or 10 boys are seated around the teacher, asking him questions. Very few books are used. A greater part in carried on through conversations. The boys soon learn to open out all their difficulties to their teachers, and the teachers get keenly interested in the boys' questions and answers. Such living education can never be dull. When the morning work is over, the boys
bathe and go to their meals. About 2 o'clock in the afternoon, the classes begin again, but this time the work is chiefly with the hands and well as with the mind. Handiwork is practiced and the boys' own naturally tested are very soon discovered. Some prefer carpentry, other prefer mechanical work, other enjoy spinning and weaving, other become skilled draftsmen and painters, other are musicians. Okay students, see in first para I will explain. Word cannot picture to the beauty of Shantiniketan. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಓನ್ ಪೊಯಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗುರುದೇವ. ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಯಿಟ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗುರುದೇವ. ಅವರು ಪೊಯಿಟ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರ ಈ ಕಾಲ್ ಗುರುದೇವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? CF ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as name it is his song the darling of our heart. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ alike have felt is the inner beauty growing and more upon. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಂತವರು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ if you were to describe to one day in the ashram with the boys, it would perhaps best bring home to the inner beauty. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಆಮ್ಲೋಕಿ ಗ್ರೋವರ್ಸ್. ಆಮ್ಲೋಕಿ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲೋಕಿ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ ಆಮ್ಲೋಕಿ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಅಲೋಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮ್ಲೋಕಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದೆಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ the choristers are the first to rise and go around in the ashram. Choristers ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು, ಗಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? and they go around the ashram sing their morning hymns, means a praise on God songs. You can hear the voice in the distance drawing nearer and nearer, then sound dies away. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಚಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಆಶ್ರಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. And they again to come nearer and nearer. The beauty of the songs is the silent morning air and the sense of joy and reverence with the brings give a peace to soul. ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಖುಷಿ, ಜಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ interval means virama. After an interval each boy taken his asan, his square of pit. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರಾಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜಂಕನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಂಕನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. And before the school work being, the boys all stand together, shade in the trees and singing their means. ಆಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And till about 10:30 the work of the school goes. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಏರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅವಾಗ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. There are no longer classes. A group of 8 and 10 boys are seated under the teachers. 10 or 5 boys ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಥ್ರೂ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೂನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕೀನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ as ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಡಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾರ ಯಾರನ್ನ, ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಆತರ ಡಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇರ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೀಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 2 o'clock in the afternoon the class begin again. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ and the boys own natural tastes very soon discover. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗು, ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್, ಪೈಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ ಅಬೌಟ್ 4 o'clock and there is a rush to get into the great open field to the football. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರಶ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಓಪನ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಎವೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್. ಅವ್ರ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಎ ನೈಟ್ ಕಮ್ ಫೆರಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆರಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೊಯಮ್ ನೋಡ್ದಿರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಕೂಡ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ್ ಗುರುದೇವ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಸಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಗುರುದೇವ ಸಾಂಗ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಬೈ 9 o'clock ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ರಿಟೈರ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 o'clock ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಚಾರಿಸ್ಟರ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಲ್ಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅವರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Their faces tell the stories of their joys and their freedoms. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದೆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ CF ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು CF ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Do you understood, student? Yes, sir. Okay, shall I asking some questions? See, generally, what kind of work do the boys practice in the afternoon? Generally, tell me. What type? Example: musician, drawing, spinning, draftsman, skill. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, student, you write 2 questions, 3 questions. Tomorrow I will check. Homework, write 3 questions. What kind of work do practice in the afternoon? Only mechanical work, carpenter, musician, draftsman. Okay, next, what are the Shantiniketan famous for? Sports and game. Next, how do you boys spend their evening before go to bed? He tell the fairy tales, stories, dramas, reciting poems, Gurudeva songs, etc. No. Next, read the second pair carefully. What describe it the greatness of the teacher? You see in the textbook. Okay, write down 4 questions in tomorrow homework. Okay, thank you, student. Thank you,